إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Alemlerini yoktan bar kılıp, bizni özünün şiksiz nimetlerinde yaşatışı, birden bir Rabbimiz, birden bir hak ilahimiz bulgan Allah Teala'ga min şükürlerimiz, maqtav ve ulug'lovlarimiz bulsun. Jirlerge de köklerge de Allah'ın rahmeti bulup kelgan. Bizga şu hak dinimizni öğretken, bizning için eng ko'rkam, eng hayırlı örnek bulgan ustozimiz, yo'lboshchimiz qiyomat kunida inshaalloh shafaatchimiz bo'lajak suyukli payg'ambarimizga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz Allohning salami ham salovati bo'lsin, ham onun yo'lin qabul etib alga taba alдағы buunlarga erishtirgan, ham buundan buunga saqlab kelgan onun sahabalarına, tabi'inlarga ham barcha iman iyalarına da Allah'ın selamı, salavatı ham rahmetleri bulsa idi. Siyikli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hutbelerinde, vaaz nasihatlerinde en ilk özünün ümmetin takvalıkka şakırıp başlıydı. Allah Teala ayta: "Ya eyyuhellezine amenuttakullaha hakka tuqatih ve la temutunna illa ve entum muslimun." Ey iman getirgen bendeler, Allah'ı Teala'ga tiyişinçe takva bulunuz, hem Müslüman bulmagan halde ölüden saklanınız. El-Gimran 102. Ya eyyuhellezine amenuttakullaha ve kulu kavlen sedide. Ey iman getirgen bendeler, Allah Teala'ga takva bulunuz, hem dürüst, hayırlı hak sözlerine söyleyiz. El-Ahzab suresi 70. ayet. Ya eyyuhellezine amenuttakullaha ve kunu ma'as sadiqin. Ey iman getirgen bendeler, Allah Teala'ga takva bulunuz, emirlerin ötegiz, tıganlarından tıyılığız, hem Allah'a tuğırlar bilen birge bulunuz. Tevbe suresi 119. ayet. Ey Allah'ın bendeleri, Allah'ın emirlerin ötegiz, ol koygan şiklerini bızmağız. Allah'ın nıklı arkanına yapışığız, onun büyük kitabına tutunığız, onun va'dasına ümitleniniz, günahlarınızdan her daim tevbe etiniz. Özünüzge hesap kılıp, özünüzni ölçevge salıp, tekşirip, düzeltip yaşayınız. Dünya lezzetleri, dünya rahatları bilen iserlenip, ahiretini unutuşulardan bulmağız. Allah Teala A'la suresinin 16. 17. ayetlerinde ayta: "Bel tu'thirunal hayatid dunya." Siz de her vakit dünya bilen tesirlenesiz de. Dünya matur, dünya rahat. Hem ol bizning avızımız, burunumuz, közümüz aşağı qarınımızga gına tugul. Ol bizning ko'nglimizga o'tib kira. Hatta iman iyaları dünya deb kirasha, dünya için dostlasha, dünya için düşmanlasha, dünya bizni o'zine qul ita. Şuna ko'ra Allah: "Bel tu'thirunal hayatid dunya." Siz de şu dünya turmushi bilan ta'sirlanasiz de. Vel ahiretu hayrun ve abqa. Lakin ahiret bitti. Min sizge azirlab qo'ygan ahiret, cennet bakşaları, alar hayırlıraq hem mengilikdi. Ey Allah'ın bendeleri, sizni yoktan bar etüşü Rabbinizga gına ibadet kılığız, ana gına kul bulunuz. Ol sizlerni rizıklandıra, her vakit sizni saklap, yaklap kile. Turmuşunuzning her mizgilinde, her bir hareketinizde, işinizde Allah'a tevekkül etiniz. Ana tayanığız, hem biligiz. Adam balası, başka birovga tugul, hatta o'zine de hiç bir fayda getirmez.
hiçbir ziyandan imin kalmaz. Hem başkaga da hiçbir нәрсә birilmez hem tıyılmaz. Onun emrinden, onun kudretinden başka. Eğer birigiz, üz tırmışıgızda Allah'ının yardemin ümit etsəgiz, her işigizde ana tayanıgız, ana tevekkül kılığız. El-İmran suresinin 160. ayetinde Rabbimiz Allah ayta: İn yansurukumullahu fela galibe lekum. Eğer sizge Allah yardım etse, nindigine işigiz bulmasın. Eğer sizge Allah'ın yardımı erişse, fela galibe lekum. Sizni jinguvchi bulmasdı. Bir kim de sizni jing almasdı. Eğer de sizge Allah'ın yardımı kilse. Ve in yakhzulkum femen zellezî yansurukum min ba'di. Eğer Allah sizni yardımsız kaldırsa, nindidir sebep bilen, eğer Allah sizni yardımından mahrum etse, ondan başka sizge kim yardım ite alırdı? Ve alallahi felyetevekkelil mu'minun. Hem Allah'a tevekkül kılsındı. Allah'a tayansındı iman iyeleri. El-İmran suresi 160. ayet. Ey cemaat, Adam balasının yürek ibadetlerinden en zorları, en hürmetlileri bulgan bir ibadet. Ol Allah'a tayanıp yaşa. Yüreğinin Allah'a tayanığı, ol meni saklay, ol meni yırta, ol meni tüzete, ol meni yaşata deyip Allah'ın kudretine tayanıp yaşa, tevekküllik bula. İmam Gazali şu tevekküllik turundayken Allah-u Teala'nın bar bir ismi, ol el-Vakil deb atala degan. Vakil. Hatta anı Tatar tilinde de biz bilemiz vakil sözün. Mesela men özüm qayadır bara almayım iken, men özümnің vakilimni jiberem. Hem anda bargan kişi, men falanның vakili, ol meni jiberdi deb, представитель deb aytamiz. Mana bu vakil bula. Allah-u Teala'nın ismi el-Vakil. Yani her bir işni biz kimge tapşırabız? Allah-u Teala'ga tapşırabız. Hem ul gına bar işni de tapşıruğa, yürekler ışanıp tayanığa layık zat bulup turadı İmam Gazali. Allah'ın rahmetinde bulsun. Hem cemaat tevekkül. Bu sözünün, garip sözünün tildeki mağnası, kişi bir işte özünün güçsüz, gaciz buluğun anlap, ol işini başka biröge tapşıra. Ol işte bulduralmağanın bile, ol barası orunga baralmağanın bile, hem nişli şu işini buldura alırday kişiге tapşırıp, özünün vakili ite. Özünün vakili ite. Hem şundan da cemaat, tevekkül sözü, Allah'a tevekkül kılı. Tevekkül kişi diler, mana bu vakil sözü bilen bir tamırdandır. Hatta cemaat dünyada da ol şulay biz көрüp turabız bu misalını. Mesela il patşası var. Il patşası özümüzün ilnigin alsak da 80'den artık regionda gün sayın qarap yeri almay. Әлі qarap tane birisi urlay, birisi talay, birisi jaylay, birisi maylay. Lakin ol nişli her bir regionga özünün vakilin koya. Regionның ol gubernator mı prezident mi anın isminde tügül. Jisimi. Нәрсе? Ol özünün vakilin koya. Hem respublikanın prezidenti bizde ol il patşasının mındağı vakili hem ol respublikаны qarap turga tiyiş. Lakin respublikada da 40'tan artık rayon var. Gün sayın her birsin ol qarap tura almay. Şoňa görä her bir rayonның нәрсе жетекчисин koya, ol Cumhuriyet жетекчисinin andağı vakili bulup tura. Vakili bulup tura. Ol bütünüsün qarap yeri almay. Şoňa görä her bir rayonni anın vakili qarap, gözetip, tertipte turga tiyiş. Mana şunun kibik Allah Teala bizge нәрсе dey? Mana siňa mümkinlik dey, mana siňa ilim, mana siňa güç, kudret dey, özüňden turganyny işle dey. Kalganyny meňe tapşyr dey. Men seniň vakiliň bolam dey. Şoňa görä adam balası Allah bergen güç bilen özünden turganyny işley. Anlarsın kalganyn kimge tapşyra?
Я Раббым, қалғаныңнан мен ғажиз дей. Қалғанын меннен тұрмай дей. Шоңа күрә сенің бір өзіңе тапшырдым дей. Табиб кішіні текшірә, обследование ясый, аңа диагноз қоя. Қазіргі уақытта шушы кішіге қазір операция керек деп иғлан ете. Ана операционный стөлге сала, кисе ялғый тігеді, қалғанын кімге тапшыра? Қалғанын Аллахқа тапшыра. Шүнки қалғаны табиптан тұрмай. Көп мегіне тәжірибелі болса да, көп мегіне ғилімлі болса да, на уровне клеток, ол яра нишек түзеле, ол яқшы яққа кетемі, яман яққа кетемі, нәрседір башқа жерден бір ағза келіп бәріп шығамы, ансы табиптан тұрмай. Шоған көре кіші өзіннен тұрғанын ішлей, Аллах нәрсе дей, қалғанын меңа тапшыр дей. Қалғанын мен ішлем дей. Шоған көре Аллах біз ғажиз болған іште бізнің кімібіз? Вакилібіз бола. Міне бұл Аллахқа тапшыру, Аллах тағалаға таяну деп атала. Һәм кішінің йөрәге не қадар Аллах белән ныграк бәйләнсә, шуның қадар Аллахқа таянышы күбрәк артыграк була. Шуңа күрә Аллах тағала нәрсә диде? Маида сүрәсенең 23-нче аятында «Ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин» диде. Аллахыга таяныгыз, Аллахыга тәвәккәл кылыгыз, әгәр мөминнәр булсагыз ди. Әгәр сез мөминнәр, ягъни иман китерүчеләр булсагыз, Аллахка тәвәккәл кылыгыз ди. Һәм Муса алейхиссалам турында да нәрсә дип әйтә? Юнус сүрәсенең 84-нче аятында «Ва кала Муса», менә Муса үз халкына мөрәҗәгать итеп әйтте ди: «Я каум, эй халкым, ин кунтум амантум биллаһи», әгәр дә сез Аллаһка иман китергән булсагыз, сез мөминнәр булсагыз, нәрсә ди? «Фа'алейхи тәвәккәлу» ди. Аллаһка таяныгыз ди. Таянығыз Аллахқа ди, тапшырығыз Аллахқа ди. Ин кунтум муслимин, һәм қабатлап әйтә, әгәр мусульманнар булсагыз ди. Шуңа күрә мусульман кешесе Аллаһыга аның күңеле якынайган сайын, ул Аллаһка тапшыра. Ул Аллаһка таяна, һәм аның таянышы Аллаһ була. Ә кемгә таянырга соң? Аллаһтан башка. Еш кына кеше ул үзен көчле итеп күрергә тырыша. Күрсәтергә генә түгел. Ансы да бар, ләкин үзе бит әле аны күрергә кирәк. Ләкин шул ук вакытта адам баласының табигаты бик зәгыйф. Һәм ул һәр даим үзенә ниндидер таяныш, ниндидер терәк эзли. Үзенә таяныш эзли. Кемдер үзенең тормышта дусларына таяна. Ләкин еш кына синең дусларың да сине алдап, хыянат итеп каша. Кемдер акчасына таяна, ләкин бер мизгелдә акча каядыр китә дә бара. Һәм ул чыннан да таянырлык нәрсә түгел икәнлеген Аллаһ күрсәтә. Кемдер фәлән-фәләнович Алла абзыена таянмакчы була, ул мине калдырмый, ул мине онытмый, килеп ябышсалар, ул мине саклый, ул мине яклый ди, ләкин бер көнне ансы дагын эшсез кала, аҗиз кала. Шуңа күрә син тормышта нәрсәгә генә таянсаң да, ул синең таянышың егыла да китә. Ул ишелә дә китә, аның нигезе юк. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? «Ва тәвәккәл алал хайй аллазӣ ла ямут». Таян ди. Мәңге тире булган, бер кашанда үлми торган затка, Аллаһка ди. Положись на вечно живого, который никогда не умрет ди. Фәлән-фәләнович умрет. Ул бүген фәлән, иртәгә төгән. Моның акчаң бар иде, бүген бар, иртәгә юк. Дусларың бар иде, артыңа борылып карасаң бер кемдә юк. Яшьлегеңә таяндың, бицепс-трицепсларыңа таяндың. Аларда бер көнне бер нәрсә калмый, ятасың да үләсең. Шуңа күрә нәрсә? Аллаһ Тәгалә әйтә: «Ва тәвәккәл алал хайй аллазӣ ла ямут». Мәңге үлмәс, мәңге тире булган Аллаһка таянды, ва саббих бихамди, һәм аны мактады, зурлады. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, адам баласының калбы бийек Раббысына таянып яшәргә тиеш. Әлбәттә динебез Аллаһыга таян, Аллаһыга тапшыр, һәм тик кенә ят, бер нәрсә эшләмә, шарасын күрмә дип өйрәтми. Аллаһ Тәгалә нәрсә диде? «Я айюһаллазина аману», эй иман китергән бәндәләр, «Хузу
Хузу хидракум дейді. Шараларын көрігіз дейді. Шараларын көрігіз дейді. Создавайте причины дейді. Ниса сүресінің 71-ші аятында. Шуңа күрә Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, әгәр дә ниндидер хәрби, военный походлар булса, сахабаларга иртәнге намаздан соң нәрсә? Булды җыеныгызда киттегез шунда, хәзер шундый сугыш, шундый фәлән була дип әйтмәде. Ул алдан әзерләнә иде. Ул алдан командирларны әзерле иде. Ул коралларын туплый иде. Һәм бер вакытта да сахабаларны тиз генә бернинди әзерлексез, bir нәрсә җимеше, тупламыйча, киләмичә, стратегияны төземичә чыгарып җибәрмәде, турыдан-туры үләргә. Барыгыз Аллага тапшырыгыз. Аллах сезне калдырмас кына димәде. Ул сәбәпләрен кылды. Bir җирлеккә сахабаларын дәгъват белән, таухид белән җибәрсә, алдан үзенең разведчикларын җибәреп, аннан мәгълүмат, информация ала иде. Анда нинди кабиләләр? Ул кабиләләрнең арасында кайсылары көчле, кайсылары исламга килсә башкаларын үз артыннан ияртәчәк. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям сәбәпләрен, шараларын күрә иде. Һәм Анас ибн Малик тапшыра, көннәрдән бер көнне бу Тирмизи риваятында килә, bir кеше Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллямга килеп, "Я Расулаллах, диямне Аллаһыга тапшырыйммы? Бәйләп тапшырыйммы, әллә җибәреп тапшырыйммы?" диде. Нишләргә дияне җибәрергә була? Аллаһа тапшырдык. Бисмилла, Раббым саклый дип. Яки беренче бәйлисең, аннан соң җибәрергә һәм Аллаһка тапшырырга була диде. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям нәрсә диде? Бәйлә һәм Аллаһка тапшыр диде. Нәрсә? Беренче бәйлә диде. Шарасын күр диде. Аннарысын Аллаһка тапшыр диде. Шуңа күрә мөселманның бу мәсьәләдә нигезе икәү. Беренчесе шарасын күрә. Табиб яраны юа, чистарта, тазарта, ялгый, тегә, кирәкмәгәнен кисә, аннарысын Аллаһка тапшыра. Икенче, авыл хуҗалыгында тракторын кабызып, басуны сөрә, орлыгын сала, bütün шартларны тудыра да Аллаһка тапшыра. Шуңа күрә беренче чарасын күрә, аннарысын Аллаһка тапшыра. Бәйлә беренче дияңне, аннарысын Аллаһка тапшыр ди. Шуңа күрә машинаңа утырсаң да, беренче кайышыңны тагасың, алдан тормозларыңны карыйсың, кыш икән, кышкы көпчәкләрен куясың. Аннан соң Аллаһка тапшырасың. Әгәр дә шырбызда җәйге тәгәрмәч белән чыгып китеп, метр сайын субханаллаһ әйтсәң дә, ла илаха иллаллаһны әйтсәң дә, бисмилла әйтеп барсаң да, ул тәвәккәллек түгел. Ул ахмаклык. Шуңа күрә беренче сәбәплен кыла, шарасын күрә, аннан Аллаһка тапшыра. Әгәр дә бер кеше дөрес итеп шарасын күрсә, хезмәтен куйса, һәм Раббысына тапшырса, Аллаһ аны ташламый. Һич көтмәгән, һич өмет итмәгән җирдән ишекләр ачыла, ризыклар, бәрәкәтләр килә. Имам Тирмизи риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйткән, әгәр Аллаһы Тәгаләгә хак тәвәккәл белән тәвәккәл кылсагыз, хак тәвәккәл белән, ул сезне кышларны ризыкландырган кебек ризыкландырыр диде. Кышлар таң белән яларыннан чыгып, аш рәвештә чыгып китсәләр, кичен тук булып кайталар диде. Һәм Риза Фахриддин хәзрәтләре шушы хадискә шарх язганда Җавамиул Калим дигән аның китабы бар. Моннан 100 ел элек язылган. Ул шунда әйтә, кояштай, кышлардай бер дә бит яларында тик ятмыйлар ди. Алар ди тик ятып ризык килмәгәнне беләләр ди. Кыш белә. Кышның мие, кышның акылы бит кешенеке кебек түгел. Ул хайван. Аның инстинкт. Ләкин кыш та белә, ояда ятып суалчан, җәмәгать берәр суалчан бар микән шулай, җир астыннан чыгып, агач башына менеп, ояга килеп, мин аша дип әйтә. Юк. Шуңа күрә ул чыга. Таң белән эзли, таба, басуларда йөри. Шуннан соң суалчанны алып, үзенең оясына алып кайта, үзе дә ашый, гаиләсен дә ашата. Әле моннан ничә еллар элек таблигъ җәмәгатьләре йөргәндә, бергә мәдрәсәдә күпмедер укып йөргән бер егет карыйм бер мәчеттә 40 көн, икенче мәчеттә анда ничә гел кайтып керми ине. Мәйтәм, син бик каты тырышасың инде, Аллаһ юлында рәхмәт яусың, ләкин синең гаиләң бар бит, балаларың бар. Алар нишлисең, әтидән башка син бит инде бер кайда эшли алмыйсыңдыр дигәч, ул әйтә, Аллаһ бит тик кемнедер эшләп ризыкландыра. Кемнедер эшләмичә дә ризыкландыра ди. Минем гаиләм ризыклана ди.
Ничек ризыкланадыр инде? Бәлки хатыны әтисеннән барып нәрсәдер аладыр, бәлки кешеләр китерәләрдер, шулай бит. Шуннан соң шушы хадисне китерде. Менә бит кошларны ризыкландыра, ләкин бит кошлар, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Чыгып китәләр ди таңнан. Без йоклап ятканда инде кошлар әллә кайларда йөргәннәр. Әллә күпме хезмәт кылганнар. Шуңа күрә нишли? Чыгып китәләр ди ач килеш. Сәбәбен кылалар, чарасын күрәләр, аннары соң тук булып кайталар ди. Шуңа күрә Риза Фахриддин әйтә, кошлар да шуны белә ди. Һәм ризык табу өчен бер караңгыдан икенче караңгыга кадәр йөриләр ди. Аллаһның илчесе адәмнәргә кошлардан һәм аларның эшләреннән гыйбрәт һәм үрнәк алырга кушты ди. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһыга таянуның чарасы булырга тиеш. Аның сәбәбе күрелергә тиеш. Һәм кешенең Аллаһыга таянуы башка кешеләргә салынуга әйләнергә тиеш түгел. Бар Аллаһка таянучылар, бар башкаларга салынучылар. Шуңа күрә ул йөри үзенчә дәгъвәттә кайтып кергәне юк, гаиләсен яки хатынының әтисе ашата килеп, яки үзенең әти-әнисе барып ашатып, эшертеп йөри, яки күршеләр алып керә. Ул Аллаһка таяну түгел, бу башкаларга салыну дип атала. Көнозын диванда ятып, әби пенсиясын суырып, Аллаһка тәвәккәл кылып булмый җәмәгать. Сахабалар заманында Йәмән җирлегеннән килгән бер төркем хаҗилар. Алар гел акчасыз булдылар. Акчасыз, ризыксыз килеп, гел кешеләрдән тиләнеп йөргәннәр. Белек инде. Ягъни ул бит инде хаҗилар юлга чыгалар икән, сарыгын алган, тавыгын алган, итен алган, безнең якта казылыгын алган, сәбәбен күргән, чарасын күргән, акчасын җыйган. Булар киләләр, акчалары да юк, ашарга да юк. Һәм нишлиләр? Бөтенесеннән сыранып, тиләнеп йөриләр. Гомар ибн Хаттаб буларны күреп, сез кемнәр буласыз дип сораган. Сез кемнәр ди? Бөтенесеннән хәер сорашып, тиләнеп йөриләр. Шуннан соң булар әйткәннәр: "Нахну мутаваккилуна алаллаһ." Без ди Аллаһка тапшыручылар ди. Бисмиллаһ. Без ди Аллаһка тапшырдык. Юлыбызны, ризыгыбызны ди. Ул безне ашата, ул безне чиртә ди. Шуннан Гомар ибн Хаттаб: "Машаллаһ" дип әйтәме? Гомар ибн Хаттаб әйтә: "Юк ди. Сез Аллаһка тапшыручылар түгел ди. Сез башкаларга салынучылар ди. Башкаларга салынучылар ди. Аллаһыга тәвәккәл кылган, иң элек орлыгын җиргә сала ди. Аннары соң Аллаһыга тапшыра ди. Шуңа күрә орлыгыңны сал беренче. Хезмәтеңне куй, аннан соң Аллаһка тапшыр. Сез кешеләргә салынучылар ди. Шуңа күрә динебездә Аллаһ Тәгалә чарасын күрегез диде. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям үзенең сахабасына Муслим риваятында килә: "Сиңа файда китерә торган нәрсәләргә омтыл" диде. Ягъни сиңа үзеңнең гаиләңне тартырга, үзеңне ашатырга, мохтаҗлыктан имин кылырга гыйлем ал, образование ал, тәрбия ал, өйрән, хезмәт итәргә, ягъни сиңа файда китерә торган нәрсәләргә омтыл диде. Шуңа күрә, газиз кардәшләрем, әлеге зур гыйбадәт, Аллаһыга таяну, Аллаһыга тапшыру, ул безнең еш кына булдыксызлыгыбызга, ул безнең ялкаулыгыбыздан, ул безнең һичбер эш эшләргә теләмәвебездән аклану булмаса иде. Ул хәерле тәвәккәллек булса иде, һәм башкаларга салыну булып калмаса иде. Баракаллаһу лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ана бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурur rahim. Astagfirullah.